ಆತ್ಮೀಯ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ನ್ಯೂಸದ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮವ ಎಂ ಆಯುಧ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೊತೆ ಅವರು. ತಾವು ಈಗ ಸುದ್ದಿಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕೆಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು. ನೋಡಿ, ಸ್ಕೂಲ್ನ ಯಾರು ಕಾನೂನನ್ನ ಕೈ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಯಾರನ್ನೂ ಸ್ಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ, DDPIಗೆ, DC-ಗೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಬಹುಶಃ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎನಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಈಗ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ವಾರಸ್ದಾರ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಮಾಲೀಕನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಕಮ್, ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಟೀಚರ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಟೀಚರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಬ್ಬ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So today's RCB is fine. Finding lots of issues from our neighboring school. It started from the month of April 22nd, 2022. He has come to the school and he's vandalized the whole system. The whole school was being vandalized. Again he started from scratch. And then from 22nd April, May, June onwards, we started getting some letters from the BO office stating that we are not supposed to run the school, that is not the area where we can run the school, we are not registered. Then Mr. Dhananjay has placed so many letters to the CBSE office stating that it is he wants to close the school, the closure of the school. So when we started getting it, we started corresponding to it, then that has come to an end. Then he started his the episode started of 2023, stating that we don't have the affiliation. He distributed so many pamphlets to the parents of my parents, and then, but when we went into it, we saw that every affiliation and each and everything was there with us. Next, he was when we were constructing our wall, compound wall, and at that time, because that is almost required for our CBSE, he did not allow us to do, and then he broke down. Then after that, he came once in the month of October, telling that he wanted to put the debris in our school compound. So we said that no, it cannot be done. So there was another problem which he had created. And regularly from the BO office and each and BBMP, we were getting calls and they were visiting the school. That was, and next was May 2nd. Then came May 2nd, sir. May 2nd was the thing that he had just barged inside. I was there in the room. He told me that I have restricted you, you are suspended, you can move. And then we all and pushed us all in one of the rooms. We were there in our adjacent, that's an accounts room, where we were sitting and we were doing everything. We were under lock and they were collecting all our files, all our ledgers, and each and everything he has collected, because he has entered with nearly 50 to 60 people. And then when we were moving after our completion of the work by 5 o'clock, when we were moving out, he just said is that check every lady's bags. And he locked the gate. He locked the gate and he never allowed us to move out without checking the bags. And
ಬಡವರ ವಿರೋಧಿ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ, ಈ ಗುಂಡಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವತ್ತಿನ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆಯೇ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಡಿವಿಷನ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದರೆ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ 3-4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ. ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ, ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಗೊಂದಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಸೀನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಗೊಂದಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಮುಖಂಡರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಸಂಘಟನೆ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಥರ ಗೊಂದಲಗಳು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿ ಈ ಜನವಿರೋಧಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ, ಗುಂಡಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆ ಸದೃಢಗೊಳಿಸುವ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಸಂಘಟನೆ ಸದೃಢಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗಳು, ಮಂಡಲ ಸಮಿತಿಗಳು, ಬೂತ್ ಸಮಿತಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ರಚನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಬರುವಂಥ 8-10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ. ಸರ್, JDS ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಚರ್ಚೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮನ್ವಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾವ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿದ ನಾಡು ಅವತಾರಿಗಳು ಭೀಷ್ಮ KH ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಕರ್ಮದ ನೋಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋಣ. ಒಂದೊಂದು ಅತಿಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ, ಉತ್ತರ ಯುವ ಸಂಸ್ಥೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸಿಕ ಇದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 100 crores ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ರೋಡ್ಸ್, ಪಾರ್ಕ್ಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಆ ಥರ 4 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಏರಿಯಾ ಬರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಸಲಗೆ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಇದು ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ಇರಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದು ಅದು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಟ್ಟು 19,33,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಏರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಜನರನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 19,33,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಏರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಟು 20 lakhs, 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಲೈಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತೂ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಈ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್, ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗೆ ನಡಿ. ವಂದನೆಗಳು.